गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। ધોરણ 10 ગણિતની અંદર ગયા વિડીયોમાં પહેલા ભાગની અંદર આપણે પ્રકરણ 12 માં જે પહેલો ભાગ છે એની અંદર આપણે 12.1 નો અભ્યાસ કર્યો હતો। આજે આપણે સ્વાધ્યાય 12.2 ની વાતો કરીશું। તો પ્રશ્ન 1 ની અંદર આપણે આગળ વધીએ અત્યારે કે 6 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના વૃત્તાંશ દ્વારા केंद्र आगळ बनतो खूणो छे 60° तो ये वृत्तांशनु क्षेत्रफळ शोधो। तो अहीं आकृति द्वारा समझी लीए कि आ वर्तुळ छे अने आने वृत्तांश कहेवाय, आ वर्तुळनुं केंद्र कहेवाय। तो अहीं खूणो बने छे 60 नो अने आनी त्रिज्या छे 6 सेंटीमीटर, बराबर। तो आ वृत्तांशनुं क्षेत्रफळ शोधो। आ जे तमने वृत्तांश देखाय छे तेनुं क्षेत्रफळ शोधो। आज तमने केक जेवो टुकड़ो देखाय छे तेनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं छे। तो ये वृत्तांशनुं क्षेत्रफळ शोधवा माटेनुं सूत्र छे अहीं थीटाना छेदमां 360 गुण્યા पाई आर स्क्वेर। थीटा एटले के खूणानुं माप लखीशुं 60, पाई एटले 22/7 अने आर एटले त्रिज्या लखवानी छे 6 सेंटीमीटर। आ तमे जुओ छो ते त्रिज्या छे, बराबर। हवे आनुं सादुरूप आपीए तो आ 6 छंग 36 अहीं उड़ी जशे अने मींडुं मींडुं उड़ी जशे एटले आपणी पासे उपर 22 गुण્યા 6 132 छेदमां 7 वधे छे। तो आ वृत्तांशनुं क्षेत्रफळ मळे छे 132/7। हवे तमे 132 ने जो 7 वडे भागी काढशो आवी रीते 7 एका 7 करीने 6 वधे 7 8 56 करीने, बराबर। -6 वधे पछी पॉइंट लईशो 0 पाछो 7 8 56 एटले समथिंग तमने 18 पॉइंट कंईक बे आंकड़ा मळशे। एटले सुधी करो तो पण चाले। अने एकम तो खास लखवानो सेंटीमीटर स्क्वेर, चौरस सेंटीमीटर। अने तमे आवुं रहेवा देशो तो पण चालशे अने भागाकार करशो तो पण चालशे। तो मित्रों आ हतो आपणो पहेलो दाखलो, खूब ज सरळ के वृत्तांशनुं क्षेत्रफळ शोधो। एटले एनुं सूत्र आपणी पासे छे। तेमां मात्र तमारे त्रिज्या आर अने खूणो थीटा बे ज किंमतो मूकवानी। ए बे किंमतो आ सूत्रमां मूकवाथी तमने जवाब मळी जाय एवुं छे। बीजो दाखलो जोईए। 22 सेंटीमीटर परिघवाळा वर्तुळना चतुर्थांशनुं क्षेत्रफळ शोधो। वर्तुळनो चतुर्थांश, वर्तुळनो चतुर्थांश एटले वर्तुळना 4 भाग करीए एमांनो आ एक भाग, आ एक भाग जे तमने देखाय छे ते वर्तुळनो चतुर्थांश, आ भाग, बराबर। आने चौथो भाग एटले चतुर्थांश कहेवाय। हवे आपणने परिघ आपेलो छे। परिघ एटले के 2 पाई आर अने परिघनुं मूल्य अहीं लखी दईए अने एमांथी सादरूप आपीए तो आमां सादरूप आपो तो आ बाजू जुओ तमे के पहला तो 22/2 लई जईए। हवे पाई एटले 22/7 अने आर वधे छे। आ बंने बाजू 22 उडाड़ी दईए। आ जे 7 छे तेने उपर लई जईए एटले 7/2। आ आपणने त्रिज्या मळी गई 7/2। त्रिज्या पहेला शोधवानी छे, क्षेत्रफळ हवे शोधीशुं। चौथो भाग आखा वर्तुळनुं क्षेत्रफळ एटले पाई आर स्क्वेर, एनो चौथो भाग एटले एने 4 वडे भागवानुं। एने 4 वडे भागीए तो 1/4, पाई एटले 22/7 अने आर एटले 7/2, 2 वार लखीशुं, बराबर। हवे आ 11 × 2 = 22 उडाड़ी दईए, 7 7 उडाड़ी दईए एटले उपर 11 × 7 = 77 अने नीचे 4 × 2 = 8। आ आपणो जवाब, बराबर। 77/8। तमे आ पण जोईने करी शको एम छो कि खास अघरूं नथी। तो खूब ज सहेलो दाखलो हतो। आगळ त्रीजा दाखला पर जईए। एक घड़ियाळना मिनिट कांटानी लंबाई आपी छे। मानी लो कि तमारी घड़ियाळ आवी रीते गोळ होय छे अने एनी अंदर मिनिट कांटो एटले कि एनी त्रिज्या थई गई। मिनिट कांटानी लंबाई 14 एटले कि एनी त्रिज्या, बराबर। मिनिट कांटानी लंबाई एटले त्रिज्या आर, मिनिट कांटानी लंबाई 14 सेंटीमीटर। पछी एनो कांटो 5 मिनिटमां जे क्षेत्रफळ बतावे ते शोधो। 5 मिनिट पछी आ कांटो अहीं आवशे, बराबर। तो आपणे आ भागनुं आपणे क्षेत्रफळ शोधवानुं छे पण खूणो नथी आपणी पासे। खूणोनुं माप शोधवा माटे शुं करवानुं छे?
તો અહીં લખેલું છે કે 60 મિનિટ બરાબર 360નો ખૂણો બને. તો 5 મિનિટ માટે કેટલો ખૂણો બને એ ખૂણાનું માપ, એટલે 5 ગુણ્યા 360 છેદમાં 60 કરીશું, આપણને કેટલાનો ખૂણો મળશે? 30. તો ત્રિજ્યા મળી ગઈ 14 અને થીટા મળી ગયો 30. હવે આપણે લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ આ સૂત્ર લખીએ કે પછી આપણે પહેલા દાખલામાં જોયું હતું તે આ સૂત્ર લખીએ? આ બંને સૂત્રો એક જ છે મિત્રો, ધ્યાનથી જોશો તો. બરાબર, પહેલા દાખલામાં આ સૂત્ર વપરાયું છે અને આ દાખલામાં આવી રીતે લખ્યું છે, બંને એક જ થયા. હવે એની અંદર આપણે પાયની કિંમત 22/7, ત્રિજ્યા 14 અને ખૂણાનું માપ 30 લખીશું, છેદમાં 360 તો છે જ. આનું સાદુરૂપ આપીશું તો આપણને કેટલો જવાબ મળે છે? 154/3 સેન્ટીમીટર, ચોરસ સેન્ટીમીટર. આગળ વધીએ આપણે નવા દાખલા તરફ. ચોથો દાખલો. 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળની જીવા કેન્દ્ર આગળ કાટખૂણો બનાવે છે. આ ત્રિજ્યા મળી ગઈ, કાટખૂણો બનાવે એટલે થીટાનું માપ મળી ગયું 90. તો આપણી પાસે બે વસ્તુ હોય, ત્રિજ્યા હોય અને ખૂણો હોય, તો લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર લખીને લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ શોધી કાઢવાનું. સૌથી પહેલું કામ આ કરવાનું. લઘુ વૃત્તાંશ અને વૃત્તાંશ એટલે એક જ, બરાબર. આ જે ત્રિજ્યા લીધી, આ બીજી ત્રિજ્યા, અને આ વચ્ચે કાટખૂણો બને છે 90નો. તો આનું ક્ષેત્રફળ મળી ગયું આપણને 78.5. આ જે ક્ષેત્રફળ મળી ગયું આનું, આ લઘુ વૃત્તાંશ છે. હવે આપણે આ ક્ષેત્રફળ મળી ગયું પછી આપણે લઘુ વૃત્તખંડ અને ગુરુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ પણ શોધવાનું છે. તો મિત્રો આ જે તમને દેખાય છે તે લઘુ વૃત્તાંશ છે ને એના સિવાયનો બાકીનો જે ભાગ દેખાય છે તે ગુરુ વૃત્તાંશ છે, બરાબર. તો આ ગુરુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું ખૂબ જ સહેલું છે. આખા વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ હોય એમાંથી આપણે લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ કરી દઈશું. જોઈએ પહેલાં આપણે લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ શોધીશું. લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર છે લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. આ આકૃતિમાં તમે જુઓ છો કે લઘુ વૃત્તખંડ એટલે ફક્ત આટલો ભાગ. આનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે તમારે આ જે લઘુ વૃત્તાંશ છે, એમાંથી ત્રિકોણને માઇનસ કરવાનો છે. આ ત્રિકોણને માઇનસ કરીશું ત્યારે આપણને આ લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ મળશે. આ લઘુ વૃત્તખંડ છે, બરાબર. તો લઘુ વૃત્તાંશના ક્ષેત્રફળમાંથી ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ કરીશું. લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ આપણને ઉપર મળી જ ગયું હતું. એમાંથી ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એટલે 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ, કાટકોણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એટલે. તો આનું સાદરૂપ આપીએ તો 2 ગુણ્યા 5 એટલે 10 અને 10 ગુણ્યા 5 એટલે 50. એને 78.5માંથી માઇનસ કરીશું એટલે આપણો જવાબ મળે છે 28.5 ચોરસ સેન્ટીમીટર. હવે ગુરુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ. ગુરુ વૃત્તાંશ એટલે મેં તમને હમણાં બતાવ્યું કે વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાંથી લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ કરી દેવાનું. આ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ છે તેમાંથી આ લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ આને માઇનસ કરી દઈએ તો આ જે ભાગ મળે છે તેને કહેવાય છે ગુરુ વૃત્તાંશ. તો આ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ એટલે πr², એમાંથી લઘુ વૃત્તાંશનું છે 78.5 માઇનસ કરીશું. આ પાઈની કિંમત મૂકી છે, આ ત્રિજ્યા મુકાઈ ગઈ છે. એનું સાદરૂપ આપવાથી આ બે મીંડા ઉડી જાય એટલે 314 જ વધે. 314માંથી 78.5 માઇનસ કરીશું એટલે 235.5 ચોરસ સેન્ટીમીટર. તો એક દાખલાની અંદર 3 દાખલા હતા. આગળ વધી 5મો પ્રશ્ન, એમાં પણ 3 દાખલા છે. અત્યારે 5માનો પહેલો જોઈશું. આપણને વર્તુળ આપી દીધું છે, એનું એક ચાપ કેન્દ્ર આગળ 60નો ખૂણો બનાવે છે. ત્રિજ્યા અને ખૂણો આપી દીધા છે. સૌથી સહેલું કામ છે. તો ચાપની લંબાઈનું ક્ષેત્રફળ શોધો. ચાપની લંબાઈ શોધો. અહીં ક્ષેત્રફળ શબ્દ નથી આવતો. ચાપની લંબાઈ શોધો. ચાપની લંબાઈ એટલે એનું સૂત્ર છે ચાપની લંબાઈનું સૂત્ર. ચાપની લંબાઈનું સૂત્ર છે થીટાના છેદમાં 360 ગુણ્યા 2πr. થીટા આપણી પાસે ખૂણો 60 છે, પછી પાય એટલે 22/7 અને ત્રિજ્યા 21 છે. અહીં તમે જુઓ ત્રિજ્યા 21 દેખાશે. હવે એનું સાદરૂપ આપીએ
તો આરામથી છેદ ઉડી જશે, તો આપણને મળે છે 22 સેન્ટીમીટર. ચાપની લંબાઈ એટલે કઈ? તો ધ્યાનથી જુઓ. આ જે તમને અહીંથી અહીં સુધીની લંબાઈ દેખાય છે એને ચાપની લંબાઈ કહેવાય. આની લંબાઈ છે 22 સેન્ટીમીટર. હવે આની અંદર જ આપણને પૂછ્યું છે ફરીથી કે એ ચાપ વડે બનતા વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ. વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ એટલે આપણે જોઈ ગયા આગળ 2 દાખલા આવી ગયા. થીટાના છેદમાં 360 ગુણ્યા પાઈ આર સ્ક્વેર. આ સૂત્ર અગાઉ 2 વખત આવી ગયું. તો આપણને વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ, વૃતાંશ પૂછે કે લઘુ વૃતાંશ પૂછે એક જ થાય. આ જે તમને દેખાય છે આ ભાગ એ વૃતાંશ છે અથવા લઘુ વૃતાંશ છે, અને બાકીનો મોટો ભાગ જે દેખાય છે આ બધો એને આપણે ગુરુ વૃતાંશ કહીશું. તો આ સૂત્ર દ્વારા આપણને મળી જાય છે 231 ચોરસ સેન્ટીમીટર. હવે આ જ પ્રશ્નમાં આપણે પાંચમાની અંદર ત્રીજો સવાલ પૂછાયો છે કે અનુરૂપ જીવા વડે બનતા વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ શોધો. બરાબર. તો વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે આપણે પહેલાં તો જોઈશું કે કેન્દ્ર પાસે 60નો ખૂણો બને. કેન્દ્ર પાસે 60નો ખૂણો બને છે. આ જીવા છે અને આ કેન્દ્ર પાસે 60નો ખૂણો બને. આ લઘુ વૃત્તખંડ છે એનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે અગાઉ પણ જોઈ ગયા કે આ લઘુ વૃતાંશ છે. આવી રીતે આકાર દેખાય તે લઘુ વૃતાંશ છે. એમાંથી આપણે ત્રિકોણને માઇનસ કરવાનો, ત્યારે આપણને આ લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ મળે. તો આપણી પાસે અહીં ખૂણો છે 60, તો આ બે પણ 60 થશે. આ બે પણ ખૂણા 60ના થશે. 3 ખૂણા સરખા થઈ જશે. કેમ સરખા થાય તે અગાઉના પણ પ્રકરણમાં જોઈ ગયા છીએ. કારણ કે જ્યારે પણ કોઈ ત્રિકોણ હોય એમાં આ ખૂણા, આ ત્રિજ્યા છે આપણી પાસે, ત્રિજ્યાના માપ સરખા જ હોય. આ ખૂણાનું માપ 60 હોય તો બાકીના 2 ખૂણાના માપ સરખા થવાના. બરાબર. 180 ત્રિકોણના 3 ખૂણાનો સરવાળો 180. એમાંથી આ ખૂણો 60 છે એને માઇનસ કરી દઈએ તો 120, એના અડધા કરીશું તો બાકીના 2 ખૂણા આપણને 60 મળી જશે આરામથી. એટલે સમબાજુ ત્રિકોણ થયો. અને સમબાજુ ત્રિકોણ થાય તો એનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર છે √3/4 પાઈ આરનો સ્ક્વેર. √3/4 આરનો સ્ક્વેર. આર એટલે ત્રિજ્યા 21 આપણી પાસે છે, એનું સાદરૂપ આપીશું. તો અહીં અટકી જવાનું છે સાદરૂપ આપીને, વધારે આગળ સાદરૂપ આપવાનું નથી કારણ કે √3ની કિંમત આપણને આપી નથી. હવે લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ. લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે આપણે લઘુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળમાંથી ત્રિકોણ OABનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ કરીશું. આ લઘુ વૃતાંશનું ઉપર આપણે શોધી લીધું હતું, અને આ જે તમને દેખાય છે તે અહીં મૂકવાનું છે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ, અને એને બેઠું એમને જ રહેવા દેવાનું, એનું સાદુરૂપ નથી આપવાનું. તો આ 5મા પ્રશ્નની અંદર આપણે ત્રીજો ભાગ જોયો. 6થો પ્રશ્ન જોઈશું. ફરીથી આ દાખલામાં આપણને ત્રિજ્યા આપી દીધી છે, કેન્દ્ર આગળનો ખૂણો આપી દીધો છે. તો લઘુ વૃત્તખંડ અને ગુરુ વૃત્તખંડ બંનેના ક્ષેત્રફળ શોધવાના છે. પાઈની કિંમત, √3ની કિંમત પણ આપી દીધી છે, એટલે ગણતરી કરવાની આવશે. તો લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે સૌથી અગત્યનું છે, સૌથી પહેલાં તમારે આ તો શોધવું પડે જ લઘુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ. અને એનું સૂત્ર આપણે જાણી ગયા છીએ, અગાઉ પણ આવી ગયું છે. એમાં થીટાની કિંમત 60, પાઈની કિંમત 314/100 અને ત્રિજ્યા 15 લખીશું. એનું સાદરૂપ આપવાથી આપણને મળે છે 117.75 ચોરસ સેન્ટીમીટર. હવે લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ, એના માટે આપણે સૌથી પહેલાં તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવું પડે. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ, ત્રિકોણ પાછો સમબાજુ કીધો છે, રકમની અંદર જોઈશું. 60નો ખૂણો બને, કેન્દ્ર આગળ 60નો ખૂણો બને એટલે સમબાજુ જ થાય. અને સમબાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એટલે એનું સૂત્ર છે √3/4 બાજુનો વર્ગ. એની બાજુનું માપ 15 મૂકી દઈશું. પછી √3ની કિંમત 1.73 મૂકીએ એટલે સાદુરૂપ આપવાથી મળે છે 97.31. સમબાજુ ત્રિકોણનું મળી ગયું એટલે આપણે હવે અંત તરફ આવી ગયા. લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ એટલે લઘુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. લઘુ વૃતાંશનું 117.75 અને ત્રિકોણનું છે 97.3125. બાદબાકી કરવાથી આપણને જવાબ મળે છે 20.43 અથવા 44. આવી જ રીતે ગુરુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું હોય તો વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાંથી, હવે ગુરુ વૃત્તખંડ એટલે કે આ જે લઘુ વૃત્તખંડ દેખાય છે એના સિવાયનો બાકીનો આ ભાગ, એટલે આખા વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાંથી આને માઇનસ કરી દઈએ તો બાકીનો જે આ ભાગ દેખાય છે તે ગુરુ વૃત્તખંડ. એટલે વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાંથી લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ કરી દઈશું
વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ એટલે પાઈ આર સ્ક્વેર, એમાં ત્રિજ્યા મૂકી દો, પાઈ મૂકી દો. આ લઘુરૂત ખંડનું ક્ષેત્રફળ આવેલું છે, એની બાદબાકી કરો એટલે આપણને જવાબ મળી જાય છે. જે મળે તે ગણતરી તમારે કરવી પડશે તો તમને યાદ રહેશે. આગળ વધીએ આપણે નવા દાખલા તરફ જઈશું. નવો દાખલો આપણી પાસે છે દાખલા નંબર 14. છેલ્લી ખાલી જગ્યા છે, તે ખૂબ જ અગત્યની છે. આપણને ત્રિજ્યા આપી દીધી છે, ખૂણાનું માપ આપી દીધું છે, તો એનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ એટલે થીટાના છેદમાં 360 પાઈ આર સ્ક્વેર. એમાં થીટાની કિંમત આપણે ખૂણાનું માપ પી લખવાનું છે અને ત્રિજ્યા આપણે લેવાની કેપિટલ આર, અહીં બતાવ્યું છે તે પ્રમાણે. પછી એનું સાદુરૂપ આપીએ તો જે મળે તે ફક્ત ખૂણાનું માપ અને ત્રિજ્યાનું માપ મૂકવાથી જે મળે તે તમારે બેઠો જવાબ લખી દેવાનો કે આ તમારું વિકલ્પ આ સત્ય છે. એ ખાસ અઘરું નથી, ખૂબ જ સહેલું છે. તો મિત્રો આજે આપણે સ્વાધ્યાય 12.2ની વાત કરી છે. આ પ્રકરણમાં આપણે આટલું જ કરવાનું છે. આ પ્રકરણ અહીં સમાપ્ત થાય છે. આના પછી આપણે 13મું પ્રકરણ શરૂ કરીશું. 13મા પ્રકરણના અંતમાં તમને થોડા સૂત્રો આપ્યા છે, મોડે કરજો, લખજો તો તમારી પ્રેક્ટિસ થશે. તો મળીશું આપણે ફરીથી આવતા વિડીયોમાં. આવજો.